Hi, I'm Simon, here with Anastasia, Добрый день, меня зовут Саймон, со мной Анастасия. and I'd like to talk to you about relationship problems. И сегодня я хотела поговорить насчет отношений и проблем в них. And I want to introduce you to some incredibly powerful tools which you can use to really transform your relationships. Я расскажу вам про очень эффективные инструменты, которые можно использовать для трансформации отношений в вашей жизни. Now, if you're watching this, you already have some interest in APT or some interest in therapy. А если вы смотрите это видео, значит, у вас уже есть некоторый интерес в терапии и в РПТ. And I'm going to assume you already know about the sabotage structure. И думаю, про структуру саботажа вы все уже знаете. So, I'm going to talk now about a limitation of that technique and what we do different on the level 3 course. И сейчас мы поговорим про ограничения этой техники и также про то, что мы делаем по-другому на курсе РПТ-3. So the sabotage technique, which is like maybe the most essential component of RPT. Техника саботажа – это такой основной, ключевой компонент в РПТ. And the way that it's taught on level 1 and 2 is for yourself. So here is my sabotage. И на курсах РПТ-1 и 2 она дается как бы для себя, то есть для своего личного саботажа. And it's a simple and very powerful method which can really help clearing a lot of personal problems. Это простой и очень эффективный метод, который помогает убирать огромное количество личных проблем. Now there's a limitation here if you're working with relationships. Но если вы работаете над отношениями, то здесь есть некоторые ограничения. And in really simple terms, the problem is, well, maybe it's the other guy who's got the problem or the sabotage. Если сказать просто, да, можно подумать, что, возможно, это у другого человека проблемы и саботаж. So just imagine let's say you're a woman talking to a man. Допустим, представим женщину разговаривает с мужчиной, And he's not listening. а он ее не слушает. So you look inside yourself and you apply sabotage structure in yourself. What's there to fix? И тогда она применяет структуру саботажа для себя и смотрит, что можно исправить. Maybe nothing. Возможно, и ничего. So how can we solve this problem? И тогда, как мы можем такую проблему решить? So on the level 3 course, we use a new approach which is called aspecting. На курсе РПТ-3 используется новый подход под названием аспектирование. And in particular, it's the combination of aspecting and what we call de-armoring. А если более конкретно, это соединение аспектирования с так называемым снятием брони. Now, aspecting is actually very simple. Аспектирование – это на самом деле очень просто. It's a process in which we find, or we could say we give a voice to different parts of ourselves. Это процесс, в котором мы находим разные части себя и как бы даем им голос. And that includes people who are in our lives who we might be in conflict with. И это включает в себя людей, которые есть в нашей жизни и с которыми у нас конфликт. So let's say that you have some conflict at the moment with your mother. Допустим, если у вас сейчас в данный момент есть конфликт с мамой. So your mother becomes an inner voice or an aspect. И тогда мама становится неким внутренним голосом или аспектом. Now, there's different ways of working with aspects, but I found the most effective way. Есть разные способы работы с аспектами, но у меня получилось найти самый эффективный из них. What we do is we use a variation of the sabotage structure. Что мы делаем? Мы используем вариацию структуры саботажа. What we call de-armoring. Под названием снятие брони. And it's a de-armoring of the aspect. Это именно снятие брони с аспекта. And just in really simple terms, it means, well, what if it's your mother's sabotage? Well, we do the process on your mother. То есть, как это объяснить по-простому? Что если это саботаж вашей мамы, то мы как бы делаем процесс над мамой. Of course, the whole process is done on you because that mother aspect is part of you. Но, конечно, процесс делается как бы на вас, потому что весь этот аспект мамы – это тоже аспект вас. Now, we use this process, this aspecting and de-armoring, to solve all sorts of problems in RPT. И вот такие процессы с аспектированием и со снятием брони в РПТ используются для решения самых разных проблем. It is one of the most important processes that we do on the level 3 course. И это один из самых важных процессов, которые делаются на курсе РПТ-3. And it's a big difference between RPT as used by level 1 and 2 graduate and RPT as used by level 3 graduate. И поэтому есть огромная разница между техникой РПТ, которая используется выпускниками первого и второго уровня, и выпускником третьего уровня. Now, we use aspecting for all sorts of problems, but I'm particularly talking about relationships.
Аспектирование используется для самых разных проблем, но конкретно вот сейчас я рассказываю про отношения. And a simple example of that would be around attachment or codependency. И вот простой пример связан с привязанностью и созависимостью. So, for example, imagine there's a woman who wants to leave a relationship that she's in with a man. Например, представим, что есть женщина, она в отношениях с мужчиной, но очень хочет из этих отношений уйти. But she can't leave. For some reason, she can't leave him. Но по какой-то причине она просто так уйти не может. So we could call that an attachment. Это называется So привязанность. she's attached to him in some way. То есть каким-то образом она к нему привязана. Could be financial, emotional, or something else. Это могут быть самые разные причины, финансовые, эмоциональные или еще что-то. Now, the interesting thing is it's usually two-way. И интересно здесь, что обычно это идет в обе стороны. So it could be that she wants to leave, but he's attached to her, he's pulling her back. Возможно, она хочет уйти, но он привязан к ней, то есть он тянет ее обратно. So the solution is to do aspecting first. И решение здесь такое. Сначала делается аспектирование. And there's a particular process I've developed through aspecting that activates what's the biggest block on each side. И есть конкретный процесс, который я разработал с помощью аспектирования. Находятся самые главные блоки с обеих сторон. And we have to de-armor or do the sabotage process on both people, both positions. И нам на оба этих человека, то есть на обе позиции, нужно сделать процесс по саботажу, то есть снятие брони. And the end result, which means clearing two key traumas and accessing resources on both sides. И финальный результат – это проработка двух ключевых травм и нахождение ресурсов с двух сторон. And what happens at the end is a huge sense of freedom. И в конце обычно возникает такое огромное ощущение свободы. And it really transforms relationships. И это реально трансформирует отношения. And it's interesting, when you clear attachments, you almost can't predict what the outcome will be. И интересно, кстати, что когда такие привязанности убираются, никогда невозможно предсказать, какой будет финальный результат. It's a bit like pushing this reset button on a relationship. Это все равно, что нажать на кнопку перезагрузка в отношениях. Very often, the person wanted to leave the relationship, but now that this weight is cleared, she sees the relationship differently. Okay. Очень часто в начале, допустим, человек хочет уйти из отношений, но потом, когда многое прорабатывается, то человек отношения видит уже по-другому и уже думает, что это не обязательно. But other times, the person wanted to leave, and some chain is holding them back, and we've released the chain, and they can leave in peace. А в других случаях, допустим, человек хочет уйти, но какая-то цепь его удерживает на месте. И с помощью этого процесса цепь убирается, и человек уже в состоянии уйти. Now, I've done this process hundreds and hundreds of times. Многие сотни раз я делал такой процесс. And it seems to always get the best, happiest outcome, even though I can't always predict in advance what that outcome will be. Я могу сказать, что всегда получается самый лучший и самый счастливый для человека результат, хотя какой конкретно результат будет, вначале предсказать нельзя. So if you're looking for the right tools to really transform your relationships, Поэтому, если вы ищете подходящий инструмент трансформировать ваши отношения, and to make a big difference for your friends, your clients, и чтобы возникли огромные изменения и для ваших друзей, и для ваших клиентов, then you'll really benefit from doing the level 3 course. тогда курс РПТ-3 вам будет очень и очень полезен. And I look forward to seeing you there. И надеюсь вас там увидеть.